بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ہمارے قابل احترام جناب مفتی توحید صاحب مظاہری نائب مفتی مدرسہ رحمانیہ سپول اور اساتذہ دار الحکمہ اور مولانا غفران صاحب رحمانی اور مولانا کوثر صاحب جمیلی اور مولانا مطیع الرحمان صاحب رحمانی قاسمی اور عزیز بچوں، اللہ عز و جل نے ہمیں بڑا حسین موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کو اس موقع کو ضروری موقع سمجھنا ہے اور اس سے استفادہ کرنا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہماری طرف سے جو بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں وہ قوم کی زبان میں ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی قوم کی زبان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عربی زبان ہماری سب سے پہلی مادری زبان ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ہماری مادری زبان کیا ہے؟ وہ عربی زبان ہے۔ تو ہم لوگوں پر عربی زبان کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہی اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس کام کے لیے فرمایا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت سیکھیں، رہنمائی حاصل کرے، روشنی لے اور اپنی زندگی کو منور کرے اور دوسروں کو بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں، جو بھی فرستادہ بھیجا ہے، اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا۔ ہم تمام کے تمام جو ہے دین اسلام کے پیغمبر ہیں، ترجمان ہیں۔ ہم سب لوگ دین سیکھنے آئے ہیں اور دین سیکھ کر اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے۔ تو جو پھیلانے جاتے ہیں اسی کو پیغمبر بولتے ہیں، اسی کو ترجمان بولتے ہیں۔ ہم سب کو دین کی ترجمانی کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کو سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور پوری دنیا میں اس کو عام کریں۔ تو ہمارے حضرت سید امیر شیر سید احمد علی فیصل رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ نے بھی دنیا دیکھی ہے، اور دیکھنے کے بعد ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اور آج نہیں، تقریباً آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں اس عالمی فکر کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ مدرسے کے نظام کی پورے عالم میں تعلیمی نظام چل رہے ہیں، تعلیمی سسٹم چل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے میں تعلیم کا معیار بلند ہو رہا ہے، اس کے مناہج بلند ہو رہے ہیں، اس کے طرق آسان سے آسان تر ہو رہے ہیں۔ تو ہم سبوں کا یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ کس طریقے سے اقرب ترین راستہ استعمال کر کے مقصد پر پہنچ جائے۔ مقصد ہے کہ ہم مقصد تک کیسے جلدی سے جلدی پہنچ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمیں یہاں سے دلی جانا ہے، ایک وقت تھا لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پھر وقت آیا کہ لوگ بیل گاڑی سے چلنے لگے،
फिर टायर गाड़ी से चलने लगे, फिर टमटम से चलने लगे, फिर ऑटो से चलने लगे, फिर बस से चलने लगे, फिर ट्रेन से चलने लगे, फिर जहाज से चलने लगे। तो लोगों को तलाश है कि हमें मकसद क्या है, पहुंचना दिल्ली है हमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा अकरब तरीन रास्ता होगा हम उसको इख्तियार करेंगे, क्योंकि कम वक्त में हमें ज्यादा काम करना है। तो जहां लोग दुनियावी फवाइद के लिए, दुनियावी आराम और आसाइश के लिए अपने जहनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे हजरत ने चाहा कि क्यों ना हम इन तमाम चीज़ों को तालीमी सिस्टम में लागू करें और हमारे बच्चे या हम इससे फ़ायदा उठाकर जल्द अज जल्द आगे हम बढ़ सकें। तो हमारे सामने अरबी ज़बान का मरहला है। तो जाहिर सी बात है, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि अरबी ज़बान यानी कुरान शरीफ जो हम सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, हिफ्ज़ करने आए हैं, कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करना एक अलग फजीलत का हामिल है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस कुरान को समझना और समझ कर अमल करना उससे बढ़कर फजीलत है। उसके कुरान को समझना और समझ कर अमल करना ये उससे बढ़कर फजीलत है। तो हम लोगों में चूंकि बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चों को हिफ्ज़ के बाद जो है पढ़ाई जारी रखने की तौफीक नहीं होती है, मसाइल आ जाते हैं, घर की उलझनें आ जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखते हैं। तो हज़रत की ख्वाहिश हुई कि बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, जिसको हम हाफिज कहते हैं, हाफिज कुरान कहते हैं, क्यों ना उसी दरमियान में कुरान का हम फहम भी दे दें, कुरान के फहम भी दे दें कि अगर किसी वजह से उनको आगे मरहला जारी रखने का मौका न मिल सका तो कम से कम जो है वो कुरान जिसको उन्होंने हिफ्ज़ किया है, जिसको तरावी में पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे और उससे तासुर लेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे और दूसरों को भी इस कुरान से मुअस्सिर करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हिफ्ज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम हिफ्ज़ कुरान को समझेंगे भी। और समझने के लिए उन्होंने दारुल हिकमत की बुनियाद रखी। दारुल हिकमत यकीनन ये एक आवाज़ है, वक्त की आवाज़ है, एक ज़रूरत की आवाज़ है। दारुल हिकमत एक ज़रूरत की आवाज़ है और कहिए कि एक खोई हुई इज्जत और खोया हुआ शरफ उसकी एक बाजियाफ्त है कि दारुल हिकमत के ज़रिए हम लोग या हमारे हज़रत अमीर शरीयत चाहते हैं मुसलमानों की जो चमकती हुई इज्जत थी, लहलहाती हुई जो हुकूमत थी और जो उनकी रवानी थी, किस तरीके से दोबारा वो चीज़ वापस आ सके, लौट सके। तो उन्होंने कहा कि तालीम ही सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बढ़कर जरिया है। इस पर अगर हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के दूसरे तमाम मशाकिल पर हम आसानी से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने दारुल हिकमत का आगाज फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हिकमत आपके खानका मदरसा जामिया रहमानिया खानका मुंगेर में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। वहाँ से बच्चे फारिग हो रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान भी किया और अरबी ज़बान भी पढ़े। और जो है आज की जो ज़बान है, अरबी ज़बान के साथ क्या है, इंग्लिश ज़बान भी बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही, हमने जो भी पैगंबर भेजे हैं वो कौम की ज़बान में ही भेजा है। और आप सबको पता है आज हमारी जो कौम है, जो मुखातब कौम है, वो किस ज़बान को समझती है, किस ज़बान को वो दर्जा देती है, एहतराम देती है और किस ज़बान से वो मुतासिर होती है, हम सबको पता है। तो हम जितना ज्यादा जबान के अंदर महारत हासिल करेंगे, जबान को सीखेंगे, मजबूती पैदा करेंगे, उतना ही ज्यादा और उतना ही बड़ा जो है हम कामयाब काम कर सकते हैं अपनी दावत के फील्ड में और अपने कुरान की तरसील और तौसील की फील्ड में उतना ही बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे मकासिद है, बहुत सारी चीजें हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सारे दरवाजे वो खुलेंगे। तो ये दारुल हिकमत देखने में तो लगता है कि बहुत छोटी जगह है, लेकिन ये तमाम यानी कि तरक्की याफ्ता फिक्रों का मजमुआ है। दारुल हिकमत क्या है, तरक्की याफ्ता फिक्रों का मजमुआ है। तो आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको जो पढ़ाने वाले होंगे वो उसी मेयार से, उसी उफुक से पढ़ाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में इतने वक्त में लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं और इतने वक्त में आपको क्या से क्या करना है और आपको कहाँ से कहाँ पहुंचना है। तो दारुल हिकमत की बुनियाद इसलिए रखी है
جزا اللہ تعالیٰ ہمارے امیر شریعت سید احمد علی فیصل رحمانی حفظ اللہ کو زندگی میں برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ اس طرح کے ادارے جو ہے پورے ہندوستان میں اور پورے عالم میں بآسانی وہ قائم کر سکیں. مقاصد بڑے عظیم ہیں، افکار بڑے عظیم ہیں، بس ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے اور لے کر آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی بھی توفیق آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور ہم بھی آگے بڑھیں گے اور ہمیں بھی ہر طرح کی کامیابیاں بھی ملیں گے اور ہر طرح کی سرخیاں ملیں گی. انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب